हाय फ्रेंड्स केमिति अछंती आपण माने आशा करुछि भगवान असीम करुणारू आपण माने निश्चित भाव में भलरे थिबे। आपण माने समस्ते निज आखपाख को देखि अनुध्यान करुथिबे जे एकाडेमिक कैरियर जा हेउना कहीं जदि काहाकू इंग्लिश रे दुई पद कथा कहबाकू कुआ गला ताहले सांगे सांगे से तांकर औकात को चली आसंती एवं दरकार पड़े से जगारू पलि प्रयास करती। दुई पद कथा कहला बेलू पार्टी खनी बाजी जाए। आज जो मान को आपण दिग्गज बोली भावुंट जो मैंने आज बड़ बड़ हस्ती ए टाइम वाज देयर जिते बड़े से माने इंग्लिश कहला बेलू बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। फॉर एग्जांपल आपण माने नवजोत सिद्धू को निश्चित भाव में जानी जी बर्तमान हिंदी रे खूब सुंदर कमेंट्री करुँच ठोक ताली कहीकि लोक हसौंट विषय कौच शुणु। गोटे समय थिला जिते बड़े पाखापाखि 9टी खंडे मैच से 90+ रे आउट होती जे जदि मु सेंचुरी करी ताहले मते इंटरव्यू करिबा जिवो एवं इंटरव्यूअर मते इंग्लिश रे पचारिबे आ इंग्लिश जदि मु उत्तर न दे पारली ताहले अपमानित हेबी। ए कथा मु कहू नाही, ए कथा तांको स्त्री निजे कपिल सिब्बलकर एक शो रे कहते जहाँ मु शुणी। आउ हरभजन पाजी से तोड़े नुआ नुआ क्रिकेट को आसते से से खूब मजादार ढंग से इंग्लिश कहते ऊ आ कही एडजस्ट कर पड़े जाते। खाली सेतिक नुह युवराज सिंह गोटे कथा उन्मोचन करिसेंती रिसेंटली जे तांको एकाडेमी रे जो पिला माने एडमिशन नबा को आसुथिले सेतिरे गोटे जगह लिखा थाए जे मदर टंग कौन पूरण करने को पड़े। हरभजन सिंह युवराज सिंह हसी हसी कहती जे जिते देखागला मैक्सिमम लोक लिखिं कौन जानते मैक्सिमम पिला पिंक बोली यही थिला इंग्लिश ज्ञान। तेणु जदि इंग्लिश को डरुंच आपण ताहले सेटा आपणकर भूल नुह, सेटा हूँ आम मानसिकतार कथा, से सब आम भितरे इंग्लिश को नहीं पाली भयर कथा। आज मु आपण मानक मनरू से भय को दूर करी ए चैनल माध्यम रे मु आपण को गोटे चैलेंज दौची जदि मु आपण को कहतुबा टिप्स मान को आपण मानिले आपण निश्चित भाव में इंग्राजी रे कोठी भी दुई पद कथा कहबा को डरिबे नहीं, पछकू हटिबे नहीं। आपण को लागुथबो ये तो जने ओडिया मोटिवेशनल स्पीकर गोटे यूट्यूब चैनल खोल देइचंती ये आसिक मते आमको लंबा लंबा कथा कहउचंती कोन ना आमको इंग्लिश सिखेबे। आपको इंग्लिश आसीथिबो तो फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन मु जने साइंस स्टूडेंट एवं खाली सेतिक नुह मु जने कमेंटेटर बट कमेंट्री इज नॉट माय प्रोफेशन बट इट इज माय पैशन। खाली सेतिक नुह फॉर फ्यू इयर्स मु साई कृपा रेसिडेंशियल कॉलेज रे जने लेक्चर रूपे काम करुथली एवं पिला मानकू इंग्लिश पढ़ाऊली। आ विशेष किसी कहबार आवश्यकता नहीं, मु आपण मानकू मो लाइफ रो किछि कथा शेयर करी मु निजे केमती इंग्लिश कहूली तापरे मु आपण मानकू टिप्स मान देबी। मो कथा मु कहबी एया जे मोर इंग्लिश कहबाकू गोटे आग्रह थिला। पिलाटी दिन मु चेष्टा करुथली इंग्लिश रे दुई पद कथा हबाकू। मु सब क्रिकेट कमेंट्री शुणुली कारण मु भी जड़े क्रिकेटर थी एवं से मु क्रिकेट कमेंट्री शुणे इंग्लिश से शुणे इंग्लिश कमेंट्री शुणे शुणी 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 कौन हुए जो आम गाँ गहली क्रिकेट खेल हुए आम से टीम रो अंशविशेष थी जो मो बैटिंग सरी जाए मु आम पिला माने जो बसता पेविलियन बसी मु कमेंट्री करे। आम पाखे थी पिला मानकू बहुत भल लगे से मत बहुत एनकरेज करती से मुझे टीनेजर थी अष्टम नवम श्रेणी ये जो से जो इंस्पिरेशन पाइली
जे तुम्हें भल इंग्लीश कौच भल कमेंट्री कर बड़ भाई मैंने आमको जो कमेंट करती बहुत भल लगे किंतु खोलाखोली पेंडाल केबे कमेंट्री करिवार सुजोग मिल नथिला। मु मैट्रिक पास कला परे VN कॉलेज जाजपुर रोड रे एडमिशन नेली एवं जेतबे एडमिशन नेली देह खराब कारण मु 2 मास कॉलेज को जाई नथिली। कॉलेज रे को जिबार मात्र 4 दिन खंडे जाइथिबो आम कॉलेज ग्राउंड रे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होतला एवं से टूर्नामेंट रे आमर जने सार सची सार आउ जने सार होती दक्ष सार ए माने अंपायर थिले एवं जहाँ को कमेंट्री पर डकाही दुर्भाग्यवशत से आसीपारि नथिले। खेल ए कमेंट्री पर बंद थिला। मुझे छोट छुआ नुआ नुआ कॉलेज जाइछि भय भी थाए बहुत डर भी लगु थाए। मुझे धीरे से जाई आमर जो सार अक्षर सार अच्छा सब बुझाबुझी करती कहली सार मु कमेंट्री करी तू कि कमेंट्री करू दैट मु तथापि कहली सार मुझे इंग्लीश रे कमेंट्री करती हसीदेले खाली सार हसिलेनी पाखे थिबा पिला माने आमर जो बड़ भाई भौणी माने थिले से हसीदेले मु फास्ट इयर पिला मु कि कमेंट्री करी जहा हो मत कहले ठीक जब आसब गल देखू कलु देखा केमती कौन करूँ देखू या कहले सार गले अंपायरशिप कले एवं खेल आरंभ है। मु माइक्रोफोन धरिली टच पड़ा जाऊँगी मते धरीदे सीना माइक्रोफोन हाथ थरिबा आरंभ है। अनेली पिला माने हसुचंती बड़ भौणी माने हसुचंती तांकर जो हसीबाटा मोर आज मने अच्छी से माने को भितर आउ जड़े अपा हेबे से कहले जे जहा हो ताको आसु न आसु माइक्रोफोन धरिक तो बसी पारिछि ये कथा पदक मते बहुत भल लगिला एवं सेठू मु भाबिली दिस इज ए चैलेंज फॉर मी यह हूँ मो पे गोटे चैलेंज मो एजुकेशन को चैलेंज मो गाँव आसी मो गाँ को एक चैलेंज से जा होना कहीं मत ये कमेंट्री करार अच्छी भूल हो बा ठीक हो ये समस्ते एत विज्ञ नुहति जे मो भूल को धरवे यही भावना मन को आनली और तापर कहवा आरंभ कली प्रथम कौट आरंभ करी जापर न था आरंभ कली गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी टुडेज मैच इज बिटवीन रेवेन्सा कॉलेज कटक and MPC College Paripata. Both the teams are well equipped with their players. They have lots of name and fames. एठू आरंभ कली तापर मैच रो प्रथम बॉल पड़िबो से समय टे नर्भस लागु थाए केमिति आरंभ करी ए समय हठात मो मन को आसिला जे फील्ड प्लेसमेंट को नहीं आगे आरंभ करी दी मैच इज गोइंग टू स्टार्ट and the field placement is like this one slip gully cover strike cover लंगप लंगन एमती कही आरंभ कली एवं तापरे जेतोल एतिकी खाली कहिची ताळीर वृष्टि होई गला सबुआडे ताळी को देखी आहुरी एनकरेजमेंट मो मन भितर आसिला एवं मु कहि चलली एवं सेई दिन पर ठारू से अंचल रे जाजपुर रोड अंचल रे जो पाखआखर क्रिकेट टूर्नामेंट हला मो टीनेजर हेले मध्य मते सेटिकी डकागला दुई पद इंग्लीश रे कमेंट्री करिया सेठू आरंभ है मोर अभियान एवं से अभियान आज पर्यंत मध्य चली मु आपणक परि जणे स्टूडेंट थिली मु ओडिया मीडियम रो स्टूडेंट इंग्लीश मते एते खास जना नथिला तथापि मु इंग्लीश एमिति को प्लेटफॉर्म नहीं जोठी दुई पद न कहि पारिबी नो प्लेटफॉर्म इज देयर where I cannot deliver my speech in English एमिति को प्लेटफॉर्म नहीं जोठी मु इंग्लीश रे दुई पद भाषण दे न पारि बा जो टॉपिक पर मते कुहा जीवो से टॉपिक रे इंग्लीश दुई पद कहि पारिबी नाही तेणु मो पाखरे जो ज्ञान अच्छी मु अनुभव कली जे आपण माने निश्चित भाव में इंग्लीश कहिबारे असुविधार सम्मुखीन हेउथिबे तेणु जहाँ जहाँ प्रोसेस मान करी मो इंग्लीश शिखि पारिछि मोर उत्तरदायित्व हेउछि से गुडी को आपनक पाखरे प्रकाश करिबा तेणु चलंतु इंग्राजी कहिबार कला शिखिबा मु आपण मान को शिखाइबी मु आपण मान को टीचर नुह मु आपनकर भाई बंधु जने वेल विशर तेणु निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जदि प्रकृत रे
ଆପଣ ନିଜର ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାଦିନୁ କେମିତି ଭାଷା ଶିଖିଲେ। ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ। ଏଇ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କହିବା ଓଡ଼ିଆ କହିବା, ମଦର ଟଙ୍ଗ କହିବା ଶିଖିଗଲେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଷା ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଇଂରାଜୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ଯିଏ ଯାହା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଇଂଲିଶରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି କାର୍ଟୁନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଟୁନ୍ ସିରିଏଲ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାର୍ଟୁନ୍ ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ, ମନେ ରଖିବା ବି ସହଜ ହେବ। ତାକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଲା ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍ଡ଼ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ? ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିନା ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ, ମାତୃଭାଷାରେ ଭାବନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ ଇଂଲିଶରେ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ମାତୃଭାଷା ଯାହା ହେଇଥାଉ, ସେ ମାତୃଭାଷାରୁ ଇଂଲିଶକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇ ମାତୃଭାଷାରେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଡାଏରୀଟେ। ତାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଓଡ଼ିଆଟିକୁ ଆପଣ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଯାହା ତାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ ଡାଏରୀରେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶକୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡାଏରୀରେ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେ ଆର ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷର ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ମଦର ଟଙ୍ଗରୁ କେମିତି ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିହେବ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଏରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। ଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପଣ କଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଲାଉଡ଼ଲି ରିଡ୍। ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲାଉଡ଼ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ମୋବାଇଲ ହେଲାଣି, ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲାଉଡ଼ଲି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ଭାବନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା କେଉଁଥିରେ? ଇଂଲିଶରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଜ୍ଞାନ କିଛି କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉନା କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧରନ୍ତୁ। ଟେନ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଧରିବା ଦରକାର। ଟେନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କହିବି କଟକ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହୁଏ? ମନେ ପକାଇଲେ ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଇ ହାଡ୍ ଗନ୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ହାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ କଟକ। ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଅଛି, ମୁଁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବ ଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଯାଇ ଆସୁଅଛି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ, ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ଟେନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ନଲେଜ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଦରକାର।
ଆକୁଷ୍ଟମ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଫ୍ କିଛି କିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଜ୍ଞାନ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଂଲିଶ କହିବାର। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କହିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ମାନ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ 6th ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ଇଂଲିଶରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ବି ଭାବନା ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଫସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧା କହିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କହିବା ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କହିବେ କେଉଁଠି? କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବେ? ଯେଉଁ ଠାଁରେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଲ୍କୁ ଯାଅ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍କୁ। ପାଖ ଆଖରେ ମଲ୍ ନଥିବ, ମଲ୍କୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମିରର ଇମେଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ମିରର ଇମେଜରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମିରର ଇମେଜ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ନିଜେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଆପଣ କିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ସଫଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ଠିକରେ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କଥା ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଝଗଡ଼ାର କ୍ରମକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଇ ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ରମେଶ, ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲି ୱାର୍ଡସ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଇ ହି ଟୁକ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଟୁ ଅଦର ୱେ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଲି, ସିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହା ବି ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମେଥଡ଼ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର, ଯେ କୌଣସି ଏକ ଟପିକ୍ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ। ମହାଭାରତର କାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶକୁ ସମେରିକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଇଂଲିଶରେ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ସନ୍ ପଛରେ କେବେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହାପରେ ସବୁଠୁ ଏସବୁ ସରିଲା। ଯଦି ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ପିକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଅର୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିବେ। ଭୟ କରିଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ କନଫିଡେନ୍ସ। ଯଦି ଏମିତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଭଲରେ କହିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।